हरियाणा के अंदर ऐसा किहड़ा स्थान है जिथे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के अलावा उन्हां दे दादा धन धन श्री हरगोबिंद साहिब जी की भी चरण छोह प्राप्त होए। की तुसीं ऐसे स्थान नूं जाणदे हो? धरती ते खेत भावें हरियाणा दे होण या पंजाब दे, इंडिया दे होण या अमेरिका दे, एक वर्गे ही होंदे ने। अज ऐसे ही प्यारी धरती प्यारे खेतों तो असी कर रहे हैं अपने दिन की शुरुआत। सारिया देश विदेशों में बैठिया हुई संगतां का स्वागत करके जिहड़ा कि है साड़ा प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर ते नाल ही PTC सिमरन ते रोज़ाना वेखदियां ने। आप सब का बहुत बहुत स्वागत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल रात मेरे मिसिस की तबीयत कोई ज़्यादा ठीक नहीं सी, इस करके संगतां अपने घर लै गईयां। अज दिन की शुरुआत असी उन्हां दे फार्म हाउस तो ही कर रहे हैं ते हुण आप जी नूं लैके चलांगे एक ऐसे स्थान के उत्ते जिथे दो गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे महाराज उन्हां दे चरण ते पए ही हैं, लेकिन उन्हां दे दादा साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी उन्हां दी चरण छोह भी उस स्थान नूं प्राप्त है। यानी कि उस स्थान के उत्ते दो गुरु आए जिहदे अंदर दादा गुरु भी आए ते पोता गुरु भी आए। ऐसा इतिहासिक स्थान हरियाणा की धरती ते जिहदे आप जी आज दर्शन करोगे ते जानोगे उत्थे दा संपूर्ण इतिहास। आओ तुसीं साडे नाल चलो, इस यात्रा का हिस्सा बनो, इस इतिहास के गवाह बनो ते दर्शन करो उस स्थान के जिन्हों गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब जी के नाम से जानिया जाता है, जिहड़ा कि अंबाला शहर दे विच स्थित है। आओ साढ़े नाल आप इस स्थान की यात्रा करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो दाता मिलन बथेरिया, वाह रमजान तेरिया वे बाबा, वाह रमजान तेरिया, वाह रमजान तेरिया वे बाबा, वाह रमजान तेरिया। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। बाबे मौत मूरे अड़ गए सी, जुल्मां दे नाल लड़ गए सी। वाहेगुरु जी वाहेगुरु, छू के थोड़े पैरां नूं सरसा दे पानी खड़ गए सी जी, तेरे प्यार ने दरबार ने, तेरे प्यार ने दरबार ने चोलियां भरतियां मेरिया। वाह रमजान, वाह रमजान तेरिया वे बाबा, वाह रमजान तेरिया, वाह रमजान तेरिया वे बाबा, वाह रमजान तेरिया। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाह रमजान तेरिया वे बाबा, वाह रमजान तेरिया। वाहेगुरु जी वाहेगुरु, वाह रमजान तेरिया वे बाबा, वाह रमजान तेरिया वे। संगत जी हुण असीं आप जी नूं आके ले आए हैं उस स्थान के उत्ते जिन्हों गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब जी पातशाही 6वीं अते पातशाही 10वीं के नाम से जानिया जाता है। यानी कि वो स्थान जिथे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते उन्हां दे दादा धन धन श्री हरगोबिंद साहिब जी दे चरण छोह प्राप्त होए ने। दो गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त ऐतिहासिक स्थान अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। ज़्यादातर यह स्थान 6वीं पातशाही के रूप में जानिया जाता है ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस वक्त अपनी पटना की यात्रा करते हुए आनंदपुर साहब जा रहे थे, उस वक्त लखनऊ तो इस स्थान पर पुजे थे। इस करके उन्हों की चरण छोह भी इत्थे प्राप्त है तो उन्हों का भी इतिहास इस स्थान नाल जुड़िया हुआ है। दिल्ली तो यह स्थान 210 किलोमीटर की दूरी पर है तो लखनऊ साहब
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੀਅਰੈਸਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈਗਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੋ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन त्याये, ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन त्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन त्याये, ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन त्याये। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली, कौलाबपुरी संति चली, कौलाबपुरी संति चली। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। आठ पहर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने। एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पगचार। संत रहत सुनो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन ना जाई। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली, कौलाबपुरी संति चली, कौलाबपुरी संति चली। सूरबीर बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। वर्तन जाके केवल नाम।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥ ਮਾਂਜਰੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਥਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਵਲੀ ਖੋਦਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਬਾਵਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਵਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਨਿਹਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਖਨਊ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਜਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਵਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਵਯ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਰਾਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਰਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्षमा ਦੇ याचक है गया, माफ़ करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, गोबिंद प्रीत
प्रीत लगी अत प्यारी। जप सतसंग भय साधु जन, जप सतसंग भय साधु जन, हृदय मिलया संत मुरारी, हृदय मिलया संत मुरारी, प्रीत लगी अत प्यारी। हाँ प्रीत लगी अत प्यारी। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, साधु पर सत ही प्रभ पाया। मन मुख कर्म करे अंकारी, गोविंद शरण तुम्हारी, प्रीत लगी अत प्यारी, प्रीत लगी अत। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਜਲ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। तुम्हारी प्रीत लगी अत प्यारी, प्रीत लगी अत प्यारी, प्रीत लगी अत प्यारी। हाँ प्रीत लगी अत प्यारी। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, साधु पर सत ही प्रभ पाया। मन मुख कर्म करे अंकारी, गोविंद शरण तुम्हारी, प्रीत लगी अत प्यारी। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੋਗੇ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्षमा ਦੇ याचक ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बाबा मिलनो दलेरिया वावा रमजान, वावा रमजान तेरिया वे बाबा, वावा रमजान तेरिया, वावा रमजान तेरिया वे बाबा, वावा रमजान तेरिया। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਐਸਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਦਾ ਓ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਦਾਤਾ ਮਿਲਣ ਬਥੇਰੇ।